میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ اگر آپ کو اسٹوری پسند آئے تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریے گا اور چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آئندہ آنے والی انٹرسٹنگ ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ۔ یہ اہمیت میرے سے زیادہ کوئی نہیں جان سکتا۔ ماں کی چھت نہ ہو تو زندگی وقت کے ظالم ہاتھوں کھلونا بن جاتی ہے۔ ابھی میں نے پاؤں چلنا سیکھا تھا کہ موت کے بے رحم ہاتھ نے ماں کو مجھ سے چھین لیا اور کچھ دنوں بعد باپ نے دوسری شادی کر لی۔ سوتیلی ماں نے جوتو کر کے مجھے پال پوس کر جوان کیا۔ دوسری ماں مجھ سے بے تحاشا کام لیتی تھی اور سارے گھر کا کام بھی وہ کرواتی تھی۔ جس قدر ہمت میری تن و ناتواں میں تھی کام کرتی رہی، لیکن پھر ہمت نے جواب دے دیا تو میں بیمار پڑ گئی۔ علاج ہوا، جلد اچھی نہ ہو سکی، روز بروز لاغر ہونے لگی۔ ماں اس صورتحال سے گھبرا گئی۔ وہ چاہتی تھی کہ میں جلدی سے بھلی چنگی ہو کر پھر سے گھر کا کام سنبھال لوں، اور میں ٹھیک ہے چارپائی چھوڑنے کا نام ہی نہ لیتی تھی۔ شاید میں ٹھیک ہونا ہی نہیں چاہتی تھی۔ ماں نے دیکھا یہ کام کرنے کے بجائے اپنی تیمارداری مجھ سے کراتی ہے تو اس نے میرے باپ سے کہا کہ اس کو تبدیلی آب و ہوا کی ضرورت ہے، کیوں نہ ہم اس کو اس کی خالہ کے پاس کچھ دنوں کے لیے بھیج دیں، شاید یہ وہاں جا کر ٹھیک ہو جائے۔ میری سگی خالہ فیصلہ آباد میں رہتی تھی۔ ابو ایک دن مجھے ان کے گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ میری ماں سے بہت ڈرتے تھے۔ خالہ نے مجھے پیار دیا تو میں جلدی اچھی ہو گئی۔ خالہ چاہتی تھی کہ میں آگے پڑھ لوں، لیکن سوتیلی ماں نے مجھے بہت ڈرپوک بنا دیا تھا۔ جب بھی سڑک پر چلتی ہر شخص مجھے گھورتا ہوا دکھائی دیتا اور میں سہم جاتی۔ میرے اندر خود اعتمادی نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ آگے پڑھنے سے نفرت ہو گئی۔ جب بھی پڑھنے کے لیے کتاب اٹھاتی ماں مجھے اٹھا دیتی اور کہتی بعد میں پڑھ لینا، پہلے یہ کام کر دو۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے جب تک کبھی کسی کو سہیلی نہ بنایا۔ مجھے لڑکیوں سے بھی ڈر لگتا تھا۔ میری خالہ کا صرف ایک ہی بیٹا تھا سعد، جو مجھے بھی بہت اچھا لگتا تھا اور برا بھی لگتا تھا۔ خالہ کا گھرانہ مختصر لیکن کافی خوشحال تھا۔ گھر میں دولت کی ریل پیل تھی۔ انہوں نے اپنے اکلوتے بیٹے کی تربیت بہت ہی لاڈ پیار سے کی تھی۔ خالہ اپنے بیٹے کے خوب ہی ناز اٹھاتی تھی۔ سعد بہت خوبصورت تھا۔ جب وہ اچھے کپڑے پہنتا تو شہزادہ لگتا تھا۔ میں بری شکل و صورت کی نہ تھی، پھر بھی سعد جیسی نہ تھی۔ مجھے اس کی صورت پر رشک آتا تھا۔ ویسے بھی میں بہت سیدھی سادی تھی، ہر وقت چادر اوڑھے رہتی۔ فیشن میرے قریب سے بھی نہ گزرا۔ جب میں پہلی بار اپنی خالہ کے گھر گئی تو میں نے سعد کو سلام کیا۔ اس نے میرے سلام کا جواب ہی نہیں دیا، بڑی نخوت سے دیکھا اور چلا گیا۔ مجھے اس کی بات بہت بری لگی تھی۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ خالہ اگرچہ مجھے پیار کرتی تھی لیکن گھر کا کام یہ بھی خوب لیتی تھی۔ فرق صرف یہ تھا کہ سوتیلی ماں کام کا انعام لعنت و ملامت کی صورت میں دیتی تھی، جبکہ خالہ پیار کے دو بول کہہ کر میرا دل جیت لیتی۔ خالہ کے گھر کام والی یہ آتی تھی جو جھاڑو، برتن اور کپڑے دھونے کا کام کر جاتی تھی۔ میں صرف خالہ کا دیگر کاموں میں ہاتھ بٹاتی تھی۔ میں یہاں خوش تھی۔ یہاں سب اچھے تھے، خالہ اور خالو پیار کرتے تھے۔ صرف سعد ہی ایسا تھا جو اپنے رویے سے مجھے دکھ پہنچ رہا تھا۔ وہ بھی لاپرواہ اور بے نیاز بنا رہتا، جس سے مجھے اپنی ذات کی نفی محسوس ہوتی تو میرا دل دکھنے لگتا تھا۔ رفتہ رفتہ میں نے یہ محسوس کیا کہ سعد کی لا تعلقی کم ہوتی جا رہی ہے۔ اب اس کو احساس ہو چلا تھا کہ میں ایک گھر کی فرد ہوں جو اس کے گھر میں رہتی ہوں۔ وہ مجھ سے ہم کلام ہونے لگا، لیکن صرف کام کی حد تک۔ مثلاً، نیا ذرا میرے کپڑے استری کر دو، جوتے پالش کر دو۔ ایک دن آیا اور کہنے لگا، نیا مجھے بہت جلدی ہے، ذرا میرے جوتے پالش کر دو۔ میں اس سے ڈرتی تھی۔ اس کا مجھ پر بہت روب تھا، حالانکہ وہ کچھ کہتا نہیں تھا، لیکن جب کہتا تہمکانہ انداز میں جلدی اس کے جوتے پالش کرنے لگتی۔ ایک روز جبکہ میں سر جھکائے تیز جوتے پالش کرنے میں لگی تھی، سر اوپر اٹھایا تو دیکھا وہ مجھے گھور رہا ہے۔ میں گھبرا گئی تو وہ ہنس پڑا، کہنے لگا، پالش تمہارے چہرے پر لگی ہے۔ یہ سن کر میں شرمندہ ہو گئی۔ جلدی پالش کرنے کے بعد جب میں نے جا کر آئینہ دیکھا تو حیران رہ گئی کہ پالش کا میرے چہرے پر نام و نشان بھی نہیں تھا۔ نہ جانے سعد نے ایسا کیوں کہا تھا۔ ایک دن وہ استری اسٹینڈ اپنے کمرے میں لے گیا اور میرے پاس آیا کہ میری شرٹ استری کر دو۔ میں نے کہا اچھا۔ جب میں استری کرنے لگی تو وہاں میز نہیں تھا۔ کہنے لگا، وہ میرے کمرے میں ہے، تم استری لے کر اوپر آ جاؤ۔ میں نے خالہ کی طرف دیکھا۔ وہ بولی، ہاں چلی جاؤ، وہیں استری کر کے دے آؤ، اس میں حرج ہی کیا ہے۔ آج میں نے نیا جوڑا پہنا تھا۔ یہ سلک کا سوٹ کافی خوبصورت تھا جو خالو میرے لیے کوئٹہ سے لائے تھے۔ استری کرنے میں مہو تھی کہ سعد میرے پاس آ گیا۔ کہنے لگا، اس جوڑے میں تم بہت اچھی لگ رہی ہو۔ اپنے دفاع میں کچھ بھی نہ سوچا تو میں نے کہہ دیا، شکریہ بھائی جان۔
अभी मेरे मुंह से बात खत्म ना हुई थी कि मेरे चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। मैं इस अचानक हमले के लिए तैयार ना थी। मेरी चीख निकल गई, आंखों से आंसू बह निकले। लगता था उसने पूरी कुव्वत से मुझे थप्पड़ रसीद किया था। मैं सिसकियां लेकर रोती हुई उसके कमरे से जाने लगी तो वो कहने लगा, मेरी एक बात सुनती जाओ, तुम मुझे अब आइंदा कभी भाई ना कहना और अब यहाँ से दफा हो जाओ। मैं रोते रोते बाथरूम में घुस गई और पानी खोल दिया ताकि उसके शोर से रो सकूं। खूब जी भर के रोने के बाद अपना चेहरा देखा तो हैरान रह गई। मेरे चेहरे पर उसकी उंगलियों के निशान पड़ गए थे। उस रोज मैं खाला के सामने न गई, अपने कमरे में जाकर मुंह लपेट कर सो गई। शाम को मुझे साद ने आवाज दी, मियाँ एक कप चाय बना लाओ। बदल नाख्वास्ता मुझे उठना पड़ा। हालांकि डर से मैंने चाय बनाई तो वो किचन में खुद ही आ गया और कहने लगा, प्लीज माफ कर दो, लेकिन आइंदा कभी मुझे भाई मत कहना। अब हर वक्त मुझे सास से खौफ आने लगा। मैं उसके साए से डरने लगी, दिन रात कुड़ने लगी, काफी कमजोर हो गई। दिल चाहता था आईना ना देखूं बल्कि अपना चेहरा ही बिगाड़ लूं जिस पर साद का थप्पड़ पड़ा था। खुदा जाने मेरे साथ क्या मसला था। अब जबकि वो मुझे बुरा लगता था लेकिन मैं उसे किसी बात से इनकार भी ना कर सकती थी। वो जो कहता मान लेती और वैसे ही उसका हर काम करती। लेकिन अब मैं बहुत परेशान रहने लगी थी। उसके सामने जाने से कतराती। वो खुद ही मेरे सामने आ जाता था। उस रोज वो अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पर जा रहा था। खाला ने मुझे आवाज दी, बेटी तुम जाकर साथ की तैयारी करवा दो। मैं उसके कमरे में गई। वो बैग में अपने कपड़े रख रहा था। मैंने तैयारी में उसकी मदद की। बहुत जल्दी में था। कहने लगा, काश मेरे बस में होता तो मैं जरूर तुमको साथ ले जाता। मैं हैरत से उसकी बात सुन रही थी कि मुझ पर हुक्म चलाने वाला आज मुझे क्या कह रहा है। ये तो वो है कि मुझे सख्त लहजे में हुक्म देता है। उस वक्त तो बड़ा ही पुरसुकून होता है जबकि मेरा दिल धड़ककर पागल हो जाता और मेरी हालत अजीब हो जाती जो मैं बयान नहीं कर सकती। वो मुझे अपने इशारों पर चला रहा था और मैं उसके कहने के अलावा कोई काम भी ना कर सकती थी। उन्हीं दिनों मुझे लेने के लिए अब्बू आ गए। मैं खुश हो गई कि चलो साथ के तहकम आमेज लहजे के हिसाब से तो मैं बचूंगी। अम्मी बीमार थी, उनको मेरी ज़रूरत थी। घर आते ही सारा काम मेरे सर आ पड़ा। फिर भी खुश थी के साथ के बारे में सोचने की फुर्सत ही न मिले तो अच्छा है। कुछ दिन बाद अम्मी ठीक हो गई तो वो फिर से फिरौन बन गई। अब्बू ने माँ का रवैया देखा तो मुझे फिर खाला के पास छोड़ गए। खाला ने बताया कि जब से तुम गई हो साथ तब का घर से निकला हुआ है, रात को घर आता है, खुदा जाने किधर रहता है। रात हो गई वो घर ना आया। खाला ने कहा, बेटी मैं और तेरे खालू सो जाएं और साद आए तो उसको खाना दे देना। ये सुनकर मेरी भूख उड़ गई। न जाने क्यों अब मुझे सास से ज्यादा खौफ आने लगा था। खाला और खालू अपने कमरे में जाकर लेटे ही होंगे कि हॉर्न सुनाई दिया। दिल धक धक करने लगा। मैंने अचानक एक फैसला किया और जाकर अपने कमरे में लेट गई। साद ने गेट बंद किया। वो वैन में आया। उसने मुझे आवाज नहीं दी। खाना गरम किया, खाना खाया, फिर वो मेरे कमरे में आया। उसने लिहाफ मेरे ऊपर ढाँप दिया। कमरे की लाइट जल रही थी। उसने लाइट बंद की और ऊपर अपने कमरे में चला गया। उन बातों से पहली बार मुझे एहसास हुआ कि उसके दिल में रहम है, मेरे लिए कोई जगह है और वो मुझे भी इंसान समझता है। उस तमाम रात मुझे नींद नहीं आई। सुबह उठी तो धूप निकल आई थी। शर्मिंदा शर्मिंदा उठकर बैठ गई। सुबह न जाने कब हो गई थी। जल्दी से उठकर मुँह हाथ धोया। नीचे खाला नाश्ते का काम समेट रही थी और मैं चोर ही बनी खड़ी थी। जाकर देख, तेरे खालू कपड़े इस्त्री करवाने को परेशान हो रहे होंगे। जब मैं खालू के कमरे में गई तो हैरान रह गई। खालू ने खुद ही कपड़े इस्त्री कर लिए थे और जूते खुद ही पॉलिश कर चुके थे। मैंने उनसे माजरत की तो वो कहने लगे, बेटी कोई बात नहीं, अगर आज तुम्हारी आंख देर से खुली, तुम क्या इस घर की नौकरानी हो जो हर एक काम लाजमी तुम ही करो? हमको भी अपने काम खुद करने चाहिए। मुझे बहुत खुशी हुई। खालू बोले, सास से पता कर लो, शायद वो परेशान हो रहा हो। मैं भागी भागी सास के कमरे में पहुंची। देखा तो वो शख्स जो उठकर पानी नहीं पीता था अपने जूते पॉलिश कर रहा था। मैंने जल्दी से ब्रश और जूता उसके हाथ से लिया। बोला, इतनी क्यों घबरा रही हो? तुम सो रही थी, तुमने कोई जुर्म तो नहीं किया जो ऐसी मचल रही हो? उसकी बात से मेरा हौसला हुआ। डर से जो मेरा रंग जर्द था वो अब ना रहा। शर्मिंदा ही सर झुकाए जूता पॉलिश कर रही थी, जैसे कि यही मेरी किस्मत में हो। आज जो साद ने मोहब्बत भरे लहजे में मुझसे बात की तो मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। जी चाहता था इसी घर में रहूं हमेशा के लिए। लेकिन साद जो मुझे पैर की जूती समझता था, भला वो क्यों कर मुझे गले का हार बना सकता था। मैं यही सोचा करती थी। आज पहली बार मुझको एहसास
हुआ था। मैं किसी और स्टेज पर सोचने लगी थी, शायद ये लोग मुझसे प्यार करते हैं और मेरी यतीमी को भुलाकर मुझे वो मुकाम दे दें जो मुझको मिलना चाहिए। अगले दिन साद की छुट्टी थी। वो अपने दोस्त के घर से जल्दी आ गया था। खाला किचन में थी। मुझे खुशी थी कि आज मेरी भी छुट्टी हो गई है। मैं भागकर गई, साद के मैले कपड़े इकट्ठे किए और मशीन में डालने ही वाली थी कि शर्ट की जेब में से मुझे कुछ महसूस हुआ। जब खोलकर देखा तो हैरान रह गई। किसी लड़की का खत था जो उसने साद को लिखा था कि तुम्हारे दोस्त डॉक्टर ने मुझको मुश्किल में डाल दिया है। वो मुझे दवाई नहीं देता। मैं बहुत मुसीबत में हूँ। प्लीज़ तुम मुझसे शादी कर लो वरना मैं बदनाम हो जाऊंगी। ये पढ़ते ही मेरी हालत अजीब हो गई। खत वापस जेब में डाल दिया और आकर लेट गई। सोचने लगी कि ये क्या मामला है। क्या वो साद की दोस्त है? क्या साद उस लड़की से शादी करेगा? और क्या ये इतना बुरा है? यकीनन न जाने कितनी लड़कियों को बर्बाद किया होगा। समझ में नहीं आ रहा था कि इस खत को पढ़ने के बाद मेरी हालत क्यों ऐसी हो गई कि मेरी आंखों से आंसू बहने निकले जो थमने का नाम ही नहीं लेते थे। मैंने सोच लिया था कि अब इस घर की बहू होने के ख्वाब नहीं देखूंगी। आजकल के लड़के बर्बाद किसको करते हैं और शादी किसी और से करते हैं। जहाँ तक हो सका मैं सास से दूर रहूंगी और मैं हिफाजत करूंगी अपनी। लेटे लेटे दफातन मुझे ख्याल आया कि अगर ये खत खाला ने निकाल दिया तो साद के लिए अच्छा ना होगा। ना सिर्फ उसका रासपाश होगा बल्कि वो खाला की नज़रों में भी गिर जाएगा। तभी मैं उठी। मैंने खत साद के मेले कुर्ते की जेब से निकालकर अपने पास रख लिया। खाला कमरे में आई, देखा मैं लेटी हूँ। वो समझी तबीयत ठीक नहीं है क्योंकि मैं बिला वजह लेटी ना थी। खुद जाकर कपड़े धोने वाली थी कि साद आ गया। शायद उसको खत याद आ गया था। उसने जल्दी जल्दी अपने मेले कपड़े देखे। खत उसको ना मिला। माँ से पूछने की उसमें जुर्रत ना थी, मगर वो समझ गया था कि खत माँ के हाथ नहीं लगा क्योंकि खाला के चेहरे पर किसी किस्म के तासुरात ना थे। तभी वो मेरे कमरे में आ गया। उसने मुझे आवाज़ दी, सुनो क्या तुम जाग रही हो? उसकी आवाज़ सुनकर मैं उठ बैठी। समझ गई कि वो क्यों आया है, क्योंकि आम हालात में मेरे कमरे में कभी नहीं आता था। क्या तुमने मेले कपड़े मेरे कमरे से उठाए थे? उनमें अभी उसने फिक्रा मुकम्मल भी ना किया था कि मैंने दराज खोली और ख़त उसको दे दिया। खत को उसने मुट्ठी में ले लिया, लेकिन उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया था। क्या तुमने इस खत को पढ़ा था? जी हाँ, मैंने इस बात में सर हिला दिया। लम्हे भर तक मुझे घूरता रहा। मैंने सर झुका लिया। मेरी आंखें फर्श देख रही थी, जैसे वो नहीं मैं मुजरिम थी। अचानक मेरी सिसकी निकल गई। पट पट आंसू फर्श पर गिरने लगे। वो तस्वीर हैरत बना खड़ा था। तुम क्यों रो रही हो? क्या किया है तुमने? वो पूछ रहा था। आपने किसी की जिंदगी बर्बाद की? आपको रहम नहीं आया? दुख नहीं होता आपको किसी को दुख देकर? खुदा जाने मुझ में ऐसी ताकत कहाँ से आ गई थी जो मैं बोलती जा रही थी। हैरत थी के साथ जो इस कदर तनक मिजाज और मगरूर आदमी था, उस वक्त मेरी बातों को खामोशी से क्यों कर सुन रहा था। जब मैं बोल चुकी तो उसने कहा, तुमको किसी लड़की से इतनी हमदर्दी क्यों है? तुम नहीं जानती कि वो अच्छी लड़की नहीं है, वरना मैं ज़रूर उससे शादी कर लेता। बहरहाल तुम इस मामले को दबा दो और किसी से भी इस बात का जिक्र मत करना, समझी? ये कहकर वो मेरे कमरे से निकल गया। उसके बाद वो 2 दिन तक मेरे सामने नहीं आया। उन्हीं दिनों अब्बा जान आ गए। वो खाला से मेरे लिए कोई फैसला कुन बात करने आए थे। उन्होंने कहा, आपा तुम तो जानती हो कि सौतेली माँ इसको अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। जिंदगी का भरोसा नहीं, मैं दिल का मरीज हूँ। तुम इस बारे में सोचो, इसकी शादी करनी है। आला उनका मतलब समझ गई। बोली, मैं दिल से चाहती हूँ अपनी मरहूम बहन की निशानी को हमेशा गले से लगा कर रखूँ, लेकिन साथ को राह पर लाना मुश्किल नजर आता है। 2-4 बार इस मसले पर मैंने उससे बात करने की कोशिश की है, वो हर दफा टाल मटोल कर जाता है। तुम कुछ दिन ठहरो, वो राह पर आ जाएगा। फिर इस बच्ची को बाहर धक्का देने की जरूरत नहीं रहेगी। साथ उसके बाद काफी बदल गया। हर वक्त घर में रहता, लेकिन मेरा सामना ना करता। जब मैं खाना लेकर कमरे में जाती वो बाहर निकल जाता। जब मैं बाहर आती तो अंदर चला जाता। मुझको बार बार ख्याल आता, काश साथ ये पहले ऐसा ही रहता। आखिर ऐसा क्या मसला है कि मुझसे दूर भागता है? अब्बू बीमार हो गए तो मुझे बुलवा भेजा। खालू मुझे घर छोड़कर आ गए। अम्मी ने जाते ही मेरी बुरी हालत कर दी। बातों बातों में कलेजा छन्नी करने लगी कि कमबख्त बुद्धू कहीं की, साथ को माइल न कर सकी। क्या मिट्टी का मादू है तुझे? तुझको तेरी खाला के पास इसलिए रखा था कि उसका लड़का तुझको पसंद कर लेगा। वो दौलतमंद लोग हैं। जरा तुझ में कोई बात होती तो आज ऐश करती। हाँ, हम तो शादी तेरी नहीं कर सकते, इतने रुपए कहाँ से लाएंगे?
میں آنسو بہاتی کہ کہیں ابا نہ سن لیں، وہ بیمار ہیں، ان کو اور بھی صدمہ ہوگا۔ انہیں کیا بتاتی کہ میں ساس سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس کو جس چیز کی ضرورت تھی وہ اس کو مل گئی تھی، مجھ سے شادی کر کے اس کو کیا ملے گا؟ ابو کی بیماری جان لیوا ثابت ہوئی، میری بدقسمتی کہ وہ چل بسے، یہ سہارا بھی میرا ٹوٹ گیا، اتنا روئی کہ آسمان بھی رویا ہوگا۔ ابو کی وفات کے بعد 3 ماہ تک سوتیلی ماں کے گھر رہی، سوتیلے بہن بھائیوں نے ماں کی خدمت کرتی رہی۔ ماں ان دنوں کافی غمزدہ رہتی تھی۔ ایک دن خالہ اور خالو آئے، ماں نے سے کہا ہم رشتہ لینے آئے ہیں۔ وہ خوش ہو گئی، وہ جیسی بھی تھی لیکن دل سے چاہتی تھی کہ میں اپنے گھر کی ہو جاؤں اور خالہ کی بہو بنوں۔ شاید انہوں نے سعد کو منا لیا تھا اور اب وہ میری شادی اس سے کر رہے تھے۔ جس دن شادی تھی میں صبح سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ آج سگی ماں کے ساتھ ساتھ ابو بھی یاد آ رہے تھے، وہ ہوتے تو سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے رخصت کرتے۔ شادی سادگی سے ہوئی، کوئی زیادہ تمام نہ ہوا، باراتی بھی کم تھے۔ یہ سعد کی مرضی تھی کہ شادی دھوم دھام سے نہ ہو، لیکن بری بہت اچھی تھی، اتنی قیمتی اور خوبصورت کہ محلے کی عورتوں نے دیکھی تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ جب مجھے دلہن بنا کر آئینہ دکھایا تو میں حیران رہ گئی۔ آج پتہ چلا کہ میں تو ساس سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ کمرہ خوب سجا ہوا تھا، یہ وہی کمرہ تھا جس میں نوکرانیوں کی طرح صفائی اور جھاڑو کیا کرتی تھی اور اس کمرے میں ڈرتے ڈرتے قدم رکھتی تھی۔ اچانک مجھے خط والی بات یاد آ گئی، رونے لگی۔ تبھی دلہا نے کمرے میں قدم رکھا، میرا گھونگھٹ اٹھانے سے پہلے ہیرے کی انگوٹھی انگلی میں پہنائی اور کہنے لگے تم میری جیون ساتھی ہی نہیں، میری رازدار بھی ہو، ہمسار بھی بن کے رہنا۔ انہوں نے میرے آنسو پوچھے اور کہا کئی لڑکیاں دیکھی مگر کسی میں وہ بات نہیں جو تم میں ہے، سبھی تم کو مٹی کا مادھو کہا کرتے تھے۔ آج کوئی میرے دل سے پوچھے کہ اس مٹی کے مادھو میں دل سونے کا ہے اور یہ کتنا جاندار اور کتنا قیمتی ہے۔ ان کے لبوں سے ایسے بول سن کر سجدہ رہ گئی، یقین نہیں آ رہا تھا یہ جو اوپر سے بیزار رہتے تھے اندر سے کس قدر مجھ سے محبت کرتے تھے۔ کب نفرت ترک کر کے انہوں نے مجھ سے محبت کی، یہ معمہ آج تک حل نہیں ہو سکا۔ میں نے اپنی زندگی میں جتنے غم دیکھے تھے اللہ نے سب بھلا دیے۔ میں نے دل سے سعد کی قدر کی، جس کو میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی چاہا تھا، وہ میرا اتنا بڑا قدردان تھا کہ تو میرے وہم و گمان